आहा जो पिछे रिकॉर्डिंग अंदर संत बाबा बहादुर सिंह जी कह रहे हैं कि सवेर दे वक्त ज़्यादा रस आउंदा है, दिने घट जाता है। क्योंकि आवाजावी होवेगी, घर दा संसार दा राम रौला, ਉਹਦੇ करके ध्यान बाहर भटक जाता है। ध्यान बाहर गया तो अंदरों रस नहीं आता है, फिर मोड़ मोड़ के लिया पैंदा। तो देखो तुसीं ख्याल करो ये किन्ने समय तो ध्यान नूं मोड़ रहे हैं। बजुर्ग हो गए हैं, पर कई साधक सोचते हैं ना भी फटाफट ध्यान बाहरों हटा के तो वेले हो जाइए। अध्यात्म का मार्ग इधर का नहीं है भी वेले हो जाओ तुसी भी हट गया सो हट गया, नहीं, ये कंटीन्यू हटाना ही पैंदा है लगातार जिन्ना चिर जीवन है। पर फर्क ये पैंदा रहिंदा है भी जिमें जिमें अंदर दा रस वधदा रहिंदा है तिवें तिवें बाहरों ध्यान हटदा रहिंदा है, फिर सहज अपने आप ही हटदा रहिंदा है। क्योंकि रस जिधर ज़्यादा मिलेगा, जिवें इवें समझ लवो तुहानूं संसार दे विच जिथों रस ज़्यादा मिलदा है मन उधर अपने आप ही जाता है ना, लिजाण दी लोड़ तो नहीं पैंदी। रस ज़्यादा मिलदा तो आपे ही जाता है। इदां ही जिन्हां नूं अंदरों रस मिलना शुरू हो जाता है ज़्यादा, तो फिर बाहरले जिहड़े फिक्के रस होशे रस उधर मन करता ही नहीं, तो अपने आप ही अंदरले रस वाल नूं आत्म रस जिन्हों किया ब्रह्म रस कह लो, नाम रस कह लो, उधर नूं जांदा है। पर वह दयालु ज़्यादा हुंदे हन, कई बार परोपकार दे बस वो बाहर ध्यान जबरदस्ती लैके जाते हैं लोगों का भले वास्ते, फिर भी वो ख्याल करते हैं भी लोगों का भला करते हुए किते बाहर ध्यान लग ना जाए। जे बाहर ही लग गया फिर भला थोड़ी होना है। तो देखो अपना रस छड्डदे हैं अंदरला तुहाडे वास्ते। तो जिन्ना चिर बाहरले रसां दे विच मन उलझिया होया है ना, बाहरों रस लै रहा है, उन्ना चिर अंदरले रस वाल नहीं जा सकता। यह गल ख्याल विच रखो। इउं समझ लवो तुसीं, एक है रस, दूसरा है विरस, तीसरा है पर रस, चौथा है आत्म रस या ब्रह्म रस। राम रस पिया रे विसर गए रस और। ते पहला तां पर रस दे विच तुसीं जी रहे हो। जिन्ने भी स्वाद तुहानूं मिलदे हन सारियां इंद्रियां दुआला या मन सोच के भी लैंदा है, ये सब पर रस हैं, दूसरे तो मिल रहे हैं। इस्त्री तो मिल रहे, पुरुष तो मिल रहे हैं, परिवार तो मिल रहे हैं। रस मिलता है तां ही तुसीं परिवार च रुके हुए न, जां किसी नूं धन चों मिल रहा है। बहुत विस्तार है रस का, अलहदा अलहदा लोग रस लेंदे हैं। तो इंद्रियां द्वारा रस जिहड़ा लिया जाता है वह है पर रस। तो पर रस तो पहला छुटकारा करना है। इसे कारण ही क्या इंद्रियां दे दरवाजे बंद कर लो, कि पर रस ना लो, ना देखो, ना सुनो, ना बोलो, बाहरों ध्यान हटाओ। ते रसां कसां नूं झूठे जानो, ये भटकाउंदे ज़्यादा हैं, मिलदे घट हैं बाहरले। मृग तृष्णा की न्याई है बाहरले रस। तो इन्हां रसां दे करके ही आदमी दुख पाउंदा है, नरकां दे विच जांदा है, बहुत भटकदा है। तो ये रस जिहड़े बाहरले हैं पर रस, पर रस जो छुटदा है ना उदों फिर वैरस पैदा हुंदा है, जिन्हों वैराग किया है।
ਭਾਵ ਕਿ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪਰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਰਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਵੈਰਾਗੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਵੈਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਾਹਰ ਧਿਆਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰਲਾ ਤੇ ਰਸ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ। ਅੰਦਰਲਾ ਰਸ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮਿਲੂਗਾ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹਟ ਜੂ ਧਿਆਨ, ਅਤੇ ਹਟਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵੈਰਾਗ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਸੰਸਾਰ ਝੂਠ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਵਿਰਸ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮਨ ਉੱਭੇਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਬੇਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਟਿਕਿਆ ਹੀ ਰਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬਾਹਰ, ਅਤੇ ਬੈਠਦਾ ਰਵੇ ਕੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵੈ ਰਸ ਕਹਿ ਲਓ। ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹਨ ਸ਼ਾਇਦ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚੋਂ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ 'ਚੋਂ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਪਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚੋਂ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਬੈਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਦ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਰ ਰਸ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਪਰ ਰਸ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਡੀ ਜੀਭ 'ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰ ਰਸ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮ ਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਥੂਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜੀਭ ਨਾਲ ਚੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਮਾ ਗੋਚਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਰਸ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕਹੂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਜੀਭ ਨਾਲ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਵਦਰ ਧੁਨਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਅਨਹਦ ਨਾਦ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਧੁਰ ਟੂਨਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਹਟਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਬੜੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਾ ਰਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਐਸਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਮਨ ਦੀ ਵੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਲਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਐਸੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਰਸ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਗਰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਰਸ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਉਲਝਣ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਰਸ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਪੁਰਖ ਕਦੇ ਭਟਕਦੇ ਹਨ? ਤੋ ਐਸੇ ਅਭਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ,
ਤੇ ਕਈ ਆ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਭਜਨ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬੜਾ ਰਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪਰ ਰਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਧਾਰਨ ਰਾਗੀ ਉਹੋ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਿਊਨ ਕੱਢ ਕੇ ਸੰਗੀਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਚੰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਧੁਰ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਮਧੁਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੀਤਕਾਰ ਗਵਈਏ ਉਹ ਗੀਤ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਗਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਗੀਤ ਦੀ ਕੋਈ ਟਿਊਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਣਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕੰਨ ਰਸ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੰਨ ਰਸ ਪਰ ਰਸ ਹੈ। ਕਈ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੇਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਥਾ ਸੁਣੇਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਠ ਸੁਣੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਰਸ ਹੁੰਦਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਬਾਹਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਦੇਖਣ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਵੀ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਵਾਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੇ ਦੀਵਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਨ ਕੋਈ ਸੋਚ ਲਵੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ। ਸਵਾਦ ਸਾਦੀ ਜੀਭ ਨਾ ਰੱਜੀਆ ਕਰ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸੇ, ਰੱਜਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਨਾ ਰੱਜੀਆ ਬਹੁ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਰੱਜਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਗਾਂਹ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਭਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੰਦਰੀ ਸਵਾਦ। ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਸਵਾਦ ਇਹ ਲਓਗੇ ਨਾ ਓਨੇ ਹੀ ਸਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਵੀ ਵੱਧਦੀ। ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਸਵਾਦ, ਹੋਰ ਸਵਾਦ, ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਸਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਪਰ ਹੈ, ਪਰ ਰਸ। ਅਤੇ ਪਰ ਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹਟੇਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਵੈਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਵੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾ ਲਈ। ਕਈ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਵੀ ਤੂੰ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੋਈ ਟੁੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਾਬੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਦੇ ਹਨ। ਦੱਸੋ, ਬਾਬੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਟੁੱਟੇਗੀ ਹੀ ਨਾ ਮਰਨ ਵੇਲੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਟੁੱਟੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰਲਾ ਰਸ ਲੈ ਲਓ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੂਰਖਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਡ ਕਾਹੇ ਬਿਖ ਖਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੰਦਰਲਾ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਤਰ ਬਸੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੋੜ ਕਾਹੇ ਬਿਖ ਖਾਏ। ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਜ਼ਹਿਰ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰਸਕਸ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਫਸਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਦੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ ਗੰਧਲਾਂ ਧਰੀਆਂ ਖੰਡ ਲਵਾੜ। ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਖੰਡ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵਿਸ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਦ ਸਵਾਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰਸਕਸ ਛੱਡੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਰ ਰਸ ਹੈ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਤੇ ਪਰ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਓ ਤਾਂ ਪਰ ਰਸ ਛੁੱਟੇਗਾ, ਫਿਰ ਵੈਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੈਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵੇਗਾ ਸਮਾਏ ਰਸ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਰਸ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਵੱਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਈ ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਤਮ ਰਸ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਰਸ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਫਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੈ ਰਸ, ਆਦਮੀ ਫਿਰ ਪਰ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰ ਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਸਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਵਾਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੀ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਸਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਵਾਦ ਛੱਡੋ, ਰਸ ਛੱਡੋ, ਪਰ ਰਸ ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੈਂ ਰਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵੈਸੇ ਸਥਿਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਇਕਾਂਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਈ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਰੌਲੇ ਗੌਲੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਭਟਕੇ। ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਝਾਓ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਰਸ 'ਚ ਉਲਝੀ ਜਾਂਦੇ, ਨਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਾਵ ਸੇਵਾ ਦਾ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕੋ ਦੋ ਭਲੇ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਇੱਕ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਦੋ ਜਾਤਾ ਮੁਕਤ ਕੋ ਸੰਤ ਜਪਾਵੇ ਨਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਪਰਮ ਸੇਵਾ। ਨਰਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆਉਣਾ, ਜਮਦੂਤਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਲਿਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਜਮਦੂਤ ਪਰ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਛੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।